أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الثناء الجميل، أحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة وهداة للعالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وجليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، ما صليت وسلمت وبارك ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين قبل منك ويا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. أسأل العلي القدير أن يغفر فيه ذنوبنا وأن يستر فيه عيوبنا وأن يلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل خطابنا، ولذلك والقادر عليه. الأحباب الكرام، عن الباب 23 كتاب رياض الصالحين، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, on va étudier aujourd'hui le 20e chapitre des Jardins des Vertueux, le commandement de ce qui est convenable, ce qui est bien, et la proscription de ce qui est blâmable. بعد أن رأينا في الباب 22 ما يتعلق بالنصيحة تحدثنا عنها من إجمال، نقف مع تقريب الموضوع ليس بعيد عن النصيحة والقصي بهذا المفهوم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة في حد ذاتها إما أن تكون ناصحا للإنسان آمرا له بالمعروف وناصحا له نهيا عن المنكر، وينبغي أن لا يغيب المقصد في هذا الأمر هو إرادة الخير للمنصوح، سواء أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أن تكون هذه الغاية دائما حاضرة لكي يحقق الإنسان المقصد منه، وإلا لو كانت النصيحة انقلبت فضيحة ما أدت ثمارها. لذلك اليوم ما سنقف عنده هو إضافة لهذه المعاني زائد شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس كل أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد ذلك من شروط وضعها العلماء، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أشارت إلى ذلك. اليوم نقف عند إذن أهمية الأمر بالمعروف وضرورته والنهي عن المنكر وشروطه. Alors ce chapitre, c'est une continuation du chapitre de la semaine dernière, le 22e chapitre, qui est le bon conseil. Parce que quel que soit le cas, quand on commande, on ordonne quelqu'un à faire du bien et on interdit à quelqu'un de faire du mal et du blâmable, c'est dans le sens de conseiller. Mais il faut toujours que l'objectif soit présent. Qu'est-ce que je veux derrière ce conseil? Parce que quand tu ordonnes à quelqu'un de faire du mal, c'est un conseil. Quand tu interdis quelqu'un de faire du mal, c'est un conseil. Quel que soit le cas. Mais il faut toujours que l'objectif soit présent. C'est quoi l'objectif? C'est vouloir du bien vis-à-vis de celui que je veux conseiller. Je veux du bien. Je veux faire du bien vis-à-vis de lui. C'est ça le but. Sinon, si on veut seulement faire un simple conseil selon nos envies, selon nos contextes, selon ce qu'on croit que c'est bien ou c'est pas bien, là c'est tout à fait loin de la religion musulmane, de ce qu'on parle, de ce que d'ailleurs le style coranique nous a enseigné, ainsi que la tradition prophétique. كما العادة الإمام النووي وجمع لنا آيات وأحاديث سنتدارس يعني ليس جلها كما العادة، بعض الأحاديث وخاصة بعض الآيات والأحاديث وخاصة في هذا الباب
ومن بين الأبواب يعني التي أطال فيها الإمام في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، لأنه حقا هذا الباب هو الذي يحقق التوازن في المجتمع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحقق التوازن في المجتمع. حياة الدنيا الله سبحانه وتعالى بناها على التدافع، الصراع بين الحق والشر إلى يوم القيامة. حياة الناس، الحياة في الدنيا كلها هي صراع بين الخير وبين الشر، ولا بد أن يكون هذا الصراع، فقط ينبغي أن يكون الصراع مبني على أسس شرعية ويعطي ثمار مقاصد جيدة كما سنرى. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé ici-bas sur cette planète. Il y aura toujours, comment dirais-je, un débat entre le bien et le mal. Il y aura toujours, ça veut dire, cette neutralisation. Il faut toujours que les gens du bien essayent toujours de dominer. Il y aura toujours des gens du mal. Il y a toujours des gens qui vont planifier carrément de faire du mal. Mais d'un autre côté, il faut toujours l'opposé qui est le bien, qui va toujours essayer de neutraliser. سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس، دفع الناس، الناس يدفع بعضهم بعضا، فإذا غلب أهل الشر غلب الشر في الدنيا، وإذا غلب أهل الخير غلب الخير، وإلا الشر والخير سيبقى في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. وما جعلت الجنة والنار إلا لأن الجنة لأهل الخير والنار لأهل الشر. ما جعلت الرحمة والعذاب، المغفرة والعذاب، إلا لأن أهل الرحمة وأهل الصلاح وأهل كذا سينالون الرحمة والشفقة والرضوان، وأهل والعياذ بالله الفساد وأهل المنكر سينالون الغضب والعقاب والعياذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى هو يدعونا في القرآن الكريم أن نكون دائما من جانب الخير. بل في الأمة الإسلامية نجد طرفين مع كامل الأسف، والقرآن يحدد ولتكن، يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن يعني ينبغي أن تكون فيكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآية الأولى التي بدأ الإمام النووي في سورة آل عمران. ولتكن ينبغي أن تكون فيكم معشر المسلمين، que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont ceux qui auront la réussite. Alors là, subhanahu wa ta'ala, il nous dit que soit issu dans la communauté, il doit y avoir des gens qui appellent le bien. الله سبحانه وتعالى التتابع في هذا الأمور، يعني 3 أمور الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. العلاقة بين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف خير، النهي عن المنكر خير. طيب، لذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بالنتيجة عن طريق هذين، بمعنى إن لم يكن الأمر بالمعروف سيؤدي إلى الخير والنهي عن المنكر سيؤدي إلى الخير، فليس هذا هو المطلوب. ينبغي أن يؤدي الأمر بالمعروف إلى الخير والنهي عن المنكر إلى الخير، فإذا كان العكس فليس ذاك بأمر بمعروف ولا نهي عن المنكر. Alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala dit qu'il soit issu parmi vous une communauté qui appelle le bien. Alors le but c'est quoi? C'est d'appeler les gens vers le bien, avec tous les styles qu'on utilise, tous les moyens qu'on possède. Ils appellent le bien en commandant ce qui est bien et en interdisant ce qui est blâmable, ce qui est mal. Normalement, quand on dit appelle le bien, les deux, ça rentre là-dedans, parce que le fait que ordonner le bien, c'est appeler le bien.
et interdire le mal, c'est appeler le bien. Le but, c'est toujours c'est de réaliser le bien. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a commencé avec l'objectif avant de parler du moyen. L'objectif, c'est de réaliser le bien et de appeler les gens vers le bien à travers les deux moyens. Ordonner le bien et interdire le mal. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل بينهما متداخل. لأن الأمر بالمعروف في حد ذاته حينما تأمر الإنسان بالمعروف في نفس الوقت أنت تنهى عن المنكر، لأنه تنهى عن ضد ذلك المعروف. وحينما تنهى الإنسان عن المنكر ففي حد ذاته دعوة إلى المعروف. فاهمين معي شوية الأمور كيف؟ إنما يأتي فقط يعني الوسيلة. الإنسان تجد أنه بعض الإنسان يفعل منكر تنهاه. نهيك له عن فعل المنكر في حد ذاتها دعوة له لفعل الخير. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici, en commençant avec l'objectif, parce que l'objectif, il faut que soit toujours présent comme on a dit dans le conseil. L'objectif, quel que soit le cas, quand on ordonne quelqu'un à faire du bien, automatiquement, on l'interdit à faire du mal. On l'interdit à faire l'opposé de ce qui est bien. Et quand on interdit quelqu'un à faire du mal, automatiquement, on l'appelait vers le bien. Quand tu dis à quelqu'un ne fume pas, tu dis à quelqu'un ne ment pas, à quelqu'un ne commet pas l'adultère, la fornication, quand tu dis à quelqu'un, ça veut dire automatiquement tu l'appelles vers le bien. Mais l'objectif c'est quoi? C'est d'appeler vers le bien. لماذا؟ أولئك هم المفلحون. يعني في الدنيا qu'est-ce qu'on cherche؟ ماذا يبحث الإنسان عن الدنيا؟ عن النجاة، عن الفلاح. المؤذن يؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح. نصلي إرادة الفلاح، نصوم إرادة الفلاح، نحج إرادة الفلاح، نتصدق إرادة الفلاح، نفعل كل الخيرات إرادة الفلاح، نعبد الله إرادة الفلاح. إذا لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك التوازن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليكون أهل الخير هم سادة الدنيا، هم الذين يسودون، هم منهج الخير هو الذي يسود وليس منهج الشر. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كنتم خير أمة. خيرية هذه الأمة أين تتجلى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الخير الموجود في هذه الأمة أين يتجلى؟ في هذا الأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. بعثنا الله سبحانه وتعالى للناس لشيء واحد، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى بدأ هنا بإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتجدون دائما الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن المعروف والمنكر يبدأ بالمعروف وينتهي بالمنكر، إلا في آية واحدة حينما تحدث عن المنافقين. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر. هنا الله سبحانه وتعالى بدأ المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ونسوا الله فنسيهم. أنا بدأ الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بدأ ب يعني نفسيتهم الله سبحانه وتعالى يفضحها. إشكالهم هم يأمرون بالمنكر عوض أن يأمروا بالمعروف، لأن الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذه فيها الشر والعياذ بالله. إذا لا بد من التدافع. Il faut neutraliser. Alors il faut au sein de la communauté, en général, une communauté qui va prendre la science, qui va maîtriser les conditions, qui va avoir les moyens, qui va avoir la sagesse, qui va avoir tout ce qu'on va parler tout à l'heure, qui va neutraliser, qui va pousser ces gens-là qui appellent vers le mal et ils interdisent le bien. Pour que ce sera, non, c'est le contraire. C'est appeler vers le bien et interdire le mal. Alors, si on veut récupérer cette, comment dirais-je, honorité, cette valeur auprès de Dieu, où il nous a dit, vous étiez la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez l'amable et vous croyez en Dieu. Alors là, subhanahu wa ta'ala nous a dit, vous étiez la meilleure communauté qu'on a fait surgir. Ça veut dire qu'on a fait
qu'on a donné, qu'on a offert à cette planète, à tout le monde, aux hommes. Parce que vous avez cette qualité. La communauté musulmane, elle a cette qualité. Elle veille pour que c'est le bien qui domine sur terre. Et le mal, il faut qu'il soit... on fait le possible pour que le mal soit diminué. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى إنما جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح وتكتيرها وتقليل المفاسد وإلغاء المفاسد وتقليلها. إلغاء أو على الأقل تقليل. الشريعة الإسلامية في يعني كل ما تحتويه سواء في العبادات أو في المعاملات أو في المجتمع أو في الاقتصاد أو في كل شيء، إنما جاءت لتكتير المصالح. تكون مصالح كثيرة ثم لإلغاء المفاسد أو على الأقل تقليلها، تكون المفاسد أقل ما يمكن. ما Ibn Taymiyyah alors la religion musulmane, toutes les règles de la religion musulmane, il vient pour deux choses: pour multiplier les biens, pour que les gens vivent dans une vie où il n'y a que du bien. Et on essaie toujours de multiplier, d'évoluer, de développer, d'exploiter, et ainsi de suite. De faciliter la vie aux gens, dans le bon sens. Et de éliminer le mal, carrément si on arrive. Carrément. Si on n'arrive pas, au moins diminuer le mal. Il faut qu'il soit diminué, qu'il soit rare, qu'il soit minoritaire. Ce n'est pas majoritaire. Comme d'ailleurs notre contexte. والله سبحانه وتعالى يقول في علاقة المؤمنين فيما بينهم في هذا الأمر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية. إذن الله سبحانه وتعالى dit la relation qui devait être entre les croyants les uns vis-à-vis des autres, ils sont des élus, des élus, les élus ça veut dire qu'il y a une fraternité, et c'est d'entre eux et ainsi de suite pour appeler, pour ordonner, pour commander le bien et interdire le mal. C'est ce qu'on partage entre nous. C'est cela. Tu m'interdis de faire du mal, tu m'appelles faire le bien, et ainsi de suite. Et ça veut dire la relation qui devait être entre nous, c'est cela. Mais d'ailleurs, il faut toujours se rappeler l'encadrement, dans un encadrement bien réglementé. C'est pas comme ça. On va donner tout à l'heure des exemples. Wallah subhanahu wa ta'ala, khatama l'imam, يعني نماذج ممن سلف من قبلنا كان سبب لعنتهم هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ceux qui ont mépris parmi les gens de Bani Israël. على لسان داود وعيسى بن مريم. De la bouche de David et le fils de Marie عليهم السلام. ليش؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر، عفوا ده أولا، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. ليش؟ لماذا لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان داود وعيسى بن مريم؟ بمعنى أمر الله داود وعيسى بن مريم أن يلعن الذين كفروا من بني إسرائيل. عصوا واعتدوا وغلب العصيان والاعتداء، حتى الذين ينبغي أن ينهوهم لم ينهوهم. لما عصوا واعتدوا لم ينهى بعضهم بعض عن العصيان والاعتداء، فكان سبب لعنته. Alors, ceux qui ont mépris parmi les gens de fils d'Israël, ils ont été maudits de la bouche de David ainsi que fils de Marie, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont commis la transgression, ils ont dépassé les limites, et ils n'interdisent pas le mal et ils n'ordonnent pas le bien. C'est tout.
Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de leur cas, tant qu'ils ont été parmi les désobéissants, et ils ont commis l'excès, mais il n'y a pas parmi eux qui appelle le bien, qui interdit le mal. حتى جاء في حديث ذكره الإمام النووي أنه كان من بني إسرائيل الرجل يلقى صاحبه في معصية وكان ينهاه مرة أو اثنين وبعدين فيجالسه وكذا وأصبح كأنه بل ذكر علماءهم فأصبح علماءهم يرون عامة الناس في المعصية والعصيان والاعتداء وكذا فلا ينهوهم فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. لو ذكر هذه الآية في الحديث إنه حينما ترى الناس الآن حينما يرى الإنسان في وسطه أخ له أخته زوجته أولاده بناته يعني كل يأتي المنكر ولا يغيضه شيء ماذا ينتظر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشك الله أن يصب عليكم عذاب ثم تدعونه فلا يستجاب له. إنما كما قلت لا بد من هذا التوافق، لا بد. هناك معاصي وعصاة لكن لا بد أن يكون هناك أهل الخير الذين يدعونه وإلا سنكون كذلك. والله سبحانه وتعالى يحذرنا ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لما طال عليهم الأمد أصبحوا حتى اعتادوا المنكر فقست قلوبهم. Il ne faut pas que vous soyez comme certains des gens de l'Hébreu auparavant. Ils sont habitués à la désobéissance jusqu'à ce que leurs cœurs sont durs. Et ceux-là sont des pervers, comme le فاسقون. من الناس اليوم من يعتاد المنكر أصبح عنده عادة. لا c'est pas un problème. سواء المنكر القولي ولا الفعلي ولا في المجتمع وفي الأسرة وفي الشارع أصبح عنده عادة. Il y a des gens aujourd'hui, le blâmable pour eux ça devient, astaghfirullah même, ça devient un mode de vie. Ça devient un mode de vie. Le munkar, ça devient un mode de vie. La désobéissance à Dieu, ça devient un mode de vie. Au sein de la famille, au sein de leur connaissance, ça devient un mode de vie. Ça devient même, comment dirais-je, une vie modérée. Que on vit comme ça. Que tout le monde boit l'alcool au sein de la famille, c'est pas un problème. Tout le monde fume au sein de la famille. Tout le monde s'habille n'importe comment au sein de la famille. Ça devient un mode de vie. Et par contre, si tu lui dis, si tu n'es pas musulman, peut-être elle va s'énerver. Non, pourquoi tu dis ça? Moi, je suis un musulman. Je crois en Dieu. Subhanallah. Oui, tu crois en Dieu, mais tu bois l'alcool au sein de la famille, tu es tranquille. Quand il y a un mariage, quand il y a quelque chose, ben, c'est pas un machin là. Comment dirais-je, on se frotte les verres et c'est tranquille. Ça devient un mode de vie. Ça c'est le munkar qui aujourd'hui, ça devient normal. Malheureusement. Alors aujourd'hui aussi, presque ça devient normal, à part, il y a toujours cette neutralisation. Ça veut dire ce blâmable qui, surtout dans le côté social et politique et économique. Aujourd'hui, regardez comment, par exemple, le système ta'riba, ça devient presque normal. Le mujtama. L'intérêt des jours, ça devient presque normal chez nous. Hein? Parfois, c'est rare qu'on trouve un tel pays, ils ont une banque islamique. Et ça devient comme un miracle. Ça devient, oh là là, c'est... Avant-hier, j'ai lu dans un journal qu'un tel pays, je ne vais pas citer, il a autorisé première banque islamique. C'est un pays musulman que les gens, ça y est, deviennent... Quand tu parles de la banque islamique, ils se posent la question, mais c'est quoi la différence entre la banque islamique et la banque standard normale? C'est quoi? Ils ne connaissent pas les banques. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Il faut qu'on fasse attention à cela. إذن هذه آيات وحديث ذكرها الإمام النووي في هذا الأمر.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المسؤولية على أصل كل فرد من أفراد المسلمين توفرت فيه شروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرج الإمام مسلم. Celui qui voit quelque chose de blâmable, quel intérêt? Avec sa main s'il peut, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur. C'est le moindre degré de la foi. Si tu ne peux pas dire à ton frère que c'est pas bien de fumer, au moins il faut détester la fumée. Il ne faut pas détester ton frère, déteste la fumée. Et ça c'est important. Il ne faut jamais détester la personne en elle-même, il faut détester le mal qu'il fait et essayer d'enlever le mal. Parce que il faut toujours se rappeler, دائما نستحضر أحباب الكرام المقصد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إرادة الخير للمنصور. Je veux du bien pour lui. Mais si toi, ça ne te gêne pas, tu ne sais même pas de le conseiller, ça, tu n'as même pas la moindre degré de la foi, tu ne l'as pas. Et si tu fais un conseil, tu peux. Avec la main, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le taper, tu n'as pas l'autorité. Hein? Peut-être ton enfant à un certain âge, oui, on peut dire. Mais quand même, ton frère, ton collègue, ton voisin, quelqu'un que tu fréquentes, qui vient même à la mosquée, un jour tu peux le faire un conseil, mais un conseil entouré de pas mal de sagesse, d'amour, de bien, des bonnes paroles, des machins. Un jour, demain, après-demain, et ainsi de suite, tu lui parles comment dirais-je, du mal de la cigarette, et ainsi de suite. Et si tu n'arrives même pas à faire cela, et après, ça devient pour toi normal, il faut qu'on fasse attention. ثم أحباب الكرام أحاديث هنا يعني كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا على أنه ينبغي أن ننتبه، لأن المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مثله كالسفينة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple de la société générale. C'est comme un bateau. النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله وغيره كمثل قوم استقلوا يعني سفينة ثم استهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فالذين أصابوا أسفلها كلما احتاجوا للماء مروا على الذين على الفوق، فقالوا إنا نزعج إخواننا في الفوق، لماذا لا نحدث ثقبا نخرق في نصيبنا ثم نأخذ الماء بدون أن نزعج إخواننا، فإن تركوهم وما هم عليه هلكوا وهلكوا جميعا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثال، احنا للسوسيتي هذه السفينة، احنا راكبين في واحد السفينة، ولكن ما نقدروش نكونوا كلنا فوق السفينة، لابد يكونوا شي وحدين نازلين تحت. إذا أنا فيها انتغاج يعني قرعة بيناتنا. القرعة تجوز في الإسلام في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وكون الناس اللي كيعرفوا شنو هو الصف الأول، ما دروك كاين اللي كيجي نهار الجمعة وبكري وجالس الدور، والصف الأول مازال ما في حد، يلاه في واحد ولا جوج وهو جالس الدور. والنبي يقول: لو يعلم الناس ما في الصف الأول وفي الأذان ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. يقول لك: لا خويا، البارحة راك أنت في الصف الأول، أنا اللي خصني نكون فيه اليوم. هذا في حالات إلا جيتوا في نفس الوقت، ماشي أنت جلستي حتى الآخر تاع الساعة الجمعة وجيت تدبز مع هذاك اللي جا الساعة الأولى، لا، جيتوا تلاقيتوا كاملين هذاك الصف كامل تلاقاو في واحد الساعة بغا يجلسوا، وكل واحد بغا يجلس. أنت جلستي البارح، ايوا نديروا القرعة، أنا جلست البارح أنت تجلس غدا. المشكل اليوم ما كاين كاع كيهربوا من الإمام، تقولوا واش هو مجروح مسكين. وفي نهار الجمعة كتستغرب بعض المرات نهار الجمعة والناس معمرين الصفوف في الآخر والإمام. C'est important. Ici, l'interagisseur, c'est autorisé dans l'islam, mais dans le bon sens. Même le prophète dit, si les gens ils savent la valeur du premier rang et de l'adhan, et ils ne trouvent deux solutions que de faire de terragisseur pour prendre le relais chaque fois
une personne fait l'adhan, une personne il vient au premier rang, ils vont le faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, on est carrément c'est une chose comme une chose délaissée. C'est pas un problème. Ça fait le ah, tu خلينا عليكم ça fait le غادي اللي يقول السلام عليكم تلقاو مع الباب. Ils attendent seulement que l'imam dise salam alaikum pour qu'il rejoigne la porte. Et ça fait le ça c'est. Alors le prophète il a dit que la société, c'est l'exemple de la société, c'est comme un bateau. Hein? Un bateau, on a tout pris ce bateau-là. Tout le monde a pris le bateau. Et on ne peut pas tous s'asseoir, on vient prendre si on peut dire, au bout du bateau. Il faut que la moitié parmi nous va descendre, si on peut dire, ce soir. Et on a fait le tirage au sort, c'est qui va descendre et c'est qui va rester. Mais au moment où le bateau prend, ceux qui sont en bas, chaque fois quand ils auront besoin d'eau, pour ablution, pour la vaisselle, pour toilette, pour tout ce que vous voulez, ils devaient passer là-haut. Et ce sont que, on est en train de gêner ceux qui sont là-haut. On ne va pas les gêner chaque fois, les sinueux passer pour chercher de l'eau. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Si on peut faire un trou de notre part, ça nous appartient. Hein? Imaginez s'ils ont fait le trou, ça fait quoi? Ça va couler. Alors le prophète a dit, si ceux qui sont hauts, ils ont laissé ces gens-là à appliquer ce qu'ils ont programmé, ce qu'ils ont décidé à faire, tout le monde va couler. Ça veut dire quoi? Ils devaient supporter la gêne de ce que leurs frères fassent toujours des allers-retours pour chercher de l'eau et les empêcher à faire le tour dans le bateau, sinon tout le monde va s'ennuyer. Alors c'est comme ça. Il faut interdire celui qui veut faire du mal, parce que s'il commence à faire du mal, il va le faire, il va contaminer les autres, et regardez maintenant regardez maintenant aujourd'hui la télé, Internet, les médias, la mauvaise fréquentation. Si on ne fait pas attention à nos enfants, c'est la même chose. Quand tu vois ton enfant, il fréquente les gens qui fument, les gens qui ne travaillent pas à l'école, les gens qui disent n'importe quoi, et tu entends des gros mots à la maison, ça devient normal parce que voilà, c'est l'école qui est comme ça, c'est la rue qui est comme ça. Non, c'est pas la rue qui est comme ça, c'est toi qui es responsable. Et c'est moi qui est responsable. Et c'est les parents, les voisins, les responsables. Les professeurs, ils sont responsables. Les médias, ils sont responsables. Et ainsi de suite. Alors tout le monde, en fin de compte, est responsable. Il y a d'abord أنهي الكلام عن الحفاظ على هذه السفينة حتى تصل لابد لذلك المشروع. يقول العلماء أن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي كالتالي. أولا العلم بأن الشيء معروف وأن الشيء منكر. قبل الدعوة إلى الشيء ينبغي العلم بأنه معروف. أنت تدعو إلى أمر معين ينبغي اليقين لأن هذا الأمر الذي تدعو إليه معروف، أن الإسلام زكاه ودعا إليه. ثم الأمر الذي تنهى عنه ينبغي أن يكون عندك العلم اليقين بأن الأمر الذي تنهى عنه غيرك هذا أمر منكر قد أنكره الإسلام ونهى عنه الإسلام، ليس من عندك أنت، ليس لأنك جعلت الشيء معروفا وتدعو إليه كما يفعل بعض الناس اليوم، يعتقدون أن الشيء المعين معروف ويدعون إليه. وبعض الناس كذلك يعتقدون أن الأمر منكر وينهون عنه وهو ليس كذلك. Alors لا بد من العلم. Alors la première chose, la première condition, il faut un savoir. Il faut savoir certainement, sans doute, quand tu vas appeler au bien, que tu saches que ça c'est le bien. La religion a rendu telle chose du bien, a considéré telle chose comme bien. Et il a appelé, il a incité les gens à accomplir et à faire telle chose. C'est pour ça que tu les appelles, parce qu'il y a une récompense, il y a pas mal de choses. Et telle chose est interdite dans l'islam, et telle chose est considérée comme blâmable, comme mal dans l'islam. C'est pour ça que je l'interdis. C'est pas parce que moi, mon cheikh a considéré telle chose bien, j'appelle les gens vers ce bien. Mon cheikh a considéré telle chose mal, j'interdis les gens de ça. Non, c'est pas ton cheikh, c'est pas tes origines, ton tribu, c'est pas ta nation, c'est pas tout ce que vous voulez. C'est que Dieu subhanahu wa ta'ala et son prophète qui ont le droit, qui ont l'autorisation de rendre telle chose bien et telle chose mal. Tu dois avoir ces informations.
tu n'as pas ces informations, c'est tel doute que telle chose est bien ou telle chose est pas bien, alors n'ordonne pas, n'interdit pas. إذا كان عندك شك بأن الشيء معروف لا تدعو إليه. إذا كان عندك الشك بأن الشيء منكر لا تنهى عنه. أنت في الأمر لا هنا لا يحتاج إلى الشك، يحتاج إلى اليقين. الأمر الثاني إذا تعلق الأمر بالمنكر أن يجمع العلماء على أن الشيء منكر. إذا كان فيه الخلاف، إذا اختلف العلماء في الأمر أهو يجوز أم لا يجوز، أم حرام ولا مش حرام، هذا كما يقول العلماء الشافعي وأحمد وغيرهم وابن القيم ورد ذلك، لا يلام فيما اختلف فيه العلماء ولا محاسبة فيما اختلف فيه العلماء. اختلف في العلماء في اعتبار شيء معين منكر ولا مشكر، حرام ولا مش حرام. وبعض المصائب الآن تقع في هذا الأمر. تجد بعض الناس مثلا يقول السبحة يا أخي بدعة، الشيخ الفلاني قال بأن السبح بدعة، أنت تأتي البدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار ويأتي بها وصاحبها في النار. في بعض العلماء قالوا أن السبحة بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل أجمع العلماء على أن السبحة بدعة؟ من العلماء من قال بأن السبحة ليست ببدعة. وي نأتي لها. طيب السبحة لو كان واحد مثلا أنت مبتدع والنبي يقول لا ليس منا من آوى مبتدعا أو كذا، هذه أخرج من المسجد أنت مبتدع. هذا منكر. الفعل الذي تفعله أنت حينما تنهى عن شيء اختلف فيه العلماء وفيه سعة في حد ذاته هو منكر. ينبغي أن نعرف هذه الأمور. حلق اللحية اختلف العلماء في حلق اللحية، هي حرام ولا مش حرام؟ كلهم واضحين. بعض العلماء يقول بعدين يجي يقول لك يا أخي والله أنا كاين اللي كيقول لك هذا با هو مبتدع كيسميه با مبتدع لأنه كيحلق اللحية. يا أخي العلماء اختلفوا فيها، قال العلماء اللحية لها أحكام 5، تكون واجبة حرام، تكون مندوبة، تكون حسب ظروف الإنسان. وما لم يرد فيه نص في النهي عنه مقترن بعذاب أو بعقاب بشيء مقابل فليس بحرام. والأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب. هنا اختلف العلماء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب واعفوا عن اللحية، هل هذا الأمر يقتضي الوجوب ولا ما يقتضي الوجوب؟ إذا هذا اختلاف العلماء. إذا لا ينبغي أن نفعل في هذا الشيء أمر. بعض الناس يقول لك لا يصلي وراء حالق اللحية. ليش؟ لأنه يعتقد أنه مبتدع، وهذا الفعل في حد ذاته هو البدعة هو الحرام. من العلماء قال بأنه إذا كان واحد حالق اللحية يقرأ جيدا وأحسن من الحاضرين هو الذي يصلي؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثركم لحية وكثافة اللحية هو الذي يصلي؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 3 فليؤذن أحدكم ثم فليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. فإن كنت في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كنت في سنة فأقدمكم هجرة. حتى السن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، ما قال أكبركم لحية. يعني أنا أحبابي الكرام أعطي هذه الأمثلة عنوة لكي نرفع الحرج عن أنفسنا ونقول لهم الأحسن اللحية سنة ولكن تبقى في حدودها. لا نبدع ولا نفسق ولا نخرج من الملة من اختار أن يحلق لحية. Il faut. Alors j'ai donné 2 exemples. La deuxième condition c'est que quand il s'agit d'interdire le blâmable, il faut que ce blâmable, comment dirais-je, il faut que ce blâmable réalise un consensus des savants. Tout le monde est d'accord que ça c'est un blâmable, ça c'est un mal, ça c'est. S'il y a une divergence entre les savants, il y en a qui disent non, apparemment le texte, ou bien il y a un autre texte qui dit que c'est pas haram et ainsi de suite, et il faut faire attention à ça. S'il n'y a pas le consensus des savants pour interdire telle chose, alors à ce moment-là, on n'interdit pas la chose. La personne, elle est libre. Et j'ai donné un simple exemple de subha.
quand on utilise ce moyen pour invoquer Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a parmi les savants qui disent que c'est bid'a. C'est bid'a, ça veut dire une innovation que Dieu, le prophète sallallahu il n'a pas fait. Mais est-ce que c'est une innovation? Tous les savants ont dit que c'est une innovation? Non, pas du tout. Il y a des savants qui ont dit que ce n'est pas une innovation, c'est un moyen d'invocation. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec inventer quelque chose. Oui? Alors il faut faire attention à cela. Sinon, le fait que toi tu vas interdire quelque chose que les savants ils n'ont pas interdit dans leur ensemble, le fait, ça veut dire cette interdiction de ta part, il est interdit, c'est le mal. Parce que tu commences à diviser, tu commences à faire n'importe quoi. Les savants ne sont pas tous d'accord. Je veux dire même, comme من الأمور المهمة التي الإمام ابن تيمية حينما سئل عن استعمال السبحة في الصلاة قال تجوز إذا كان لعد السور لا بأس بها. Vous imaginez? L'imam Ibn Taymiyyah, quand il était interrogé, le subha, quand on utilise la personne, il utilise subha. C'est pas comme ça libre. Au plein prière, la personne fait la prière et la subha. Il dit, c'est pas un problème, c'est il l'utilise pour compter les versets, ou bien les chapitres. S'il veut faire un long prière, il veut compter les chapitres. Vous trouvez ça dans les fatawa de l'imam Ibn Taymiyyah. Alors comment ça se fait que toi tu vas venir pour interdire quelqu'un et peut-être même dire pourquoi? Parce que quand on dit quelqu'un qui est un innovateur, ça veut dire quoi? Tu appelles à l'innovation qui veut dire en enfer. Et j'ai donné aussi l'exemple de raser la barbe. C'est pas tous les savants qui disent que raser la barbe c'est haram. Il y a une discussion entre les savants. Est-ce que l'ordre ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un ordre qui est lié à un châtiment ou quelque chose et qui sort de la religion? Non, pas du tout. Alors ici, au point que les savants disent, si il y a deux personnes, une personne avec une sacrée barbe et une autre personne qui a rasé la barbe, mais celui qui rase la barbe, il récite bien le Coran, il connaît un petit peu de science, on va se prier derrière celui qui rase la barbe, il récite bien. Et celui qui est sa barbe, qu'il laisse pour lui, il ne récite pas. Non, on veut quelque chose, quelqu'un qui va faire la prière pour tout le monde. Parce que le prophète il nous a dit quand vous êtes en groupe, il ne nous a pas dit celui qui a une grosse barbe qui va faire la prière. Il nous a dit celui qui récite bien le Coran. Si vous récitez tous pareil, celui qui a beaucoup plus de science. Si vous avez tous de science pareil, le plus âgé. Alors quand toi tu vas venir te dire, ah attendez les frères, il ne faut pas faire la prière derrière lui parce qu'il rase la barbe. Alors ce que tu es en train de faire, c'est interdit. Pourquoi? Ici, tu n'as aucun délit. Tu dis contre moi, mais toi. Et des exemples, alors on en parle. Hein? Alors il faut faire attention à cela. Il faut avoir. La troisième condition, لا ينبغي أن يؤدي النهي عن المنكر إلى منكر أشد منه أو حتى إلى مثله. Quand tu veux interdire un mal, il ne faut pas que ça mène à un mal encore pire, ou bien même à un mal pareil. Sinon, tu ne feras rien du tout. Alors, vous voyez, regardez, il y a toujours la conscience de faire du bien. Si tu veux interdire quelqu'un à faire à ne pas faire telle chose, mais cette interdiction, ça peut amener à la bagarre, ça peut amener à la division, ça peut amener à pas mal de choses, tu ne l'interdis pas. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas une simple interdiction, le but c'est de changer vers le bien. Si ton interdiction, ça ne va pas changer vers le bien, ce n'est pas la peine. Et je vous donne un exemple ici. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, حينما كان في عهد التتار. التتار, à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, ils ont massacré la Ummah. Les Tatars, ils ont fait... Les Tatars, c'est une communauté comment dirais-je, c'est le sud de l'Asie, la Chine. C'est des gens qui sont... C'est comme des Chinois. Hein? Les Tartars. Hein? Les Tatars. Les Tartars. Voilà. Les Tartars, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé de là-bas, de Bukhara. Quand ils ont arrivé à Bagdad, pendant 40 jours, ils massacrent les musulmans. Pendant 40 jours, ils massacrent les musulmans. C'est vraiment une histoire horrible.
ce qu'ils ont fait les Tatars. Les Tatars, ils ont fait une histoire horrible. Et Bagdad, à cette époque-là, c'était la capitale des musulmans. En Irak, ils ont fait quelque chose horrible. C'est pas que la bibliothèque. Ils ont, au point que les musulmans, ils se cachent dans des tombes. Pendant 40 jours, ils ont tué plus de 1 million de personnes. C'est pas 1000 personnes, plus d'1 million de... Au point que, après, leur chef, il a interdit de massacrer les musulmans. Pourquoi? Parce que partout, tu trouves des cadavres. Eux-mêmes, ils ne supportent plus l'odeur des cadavres. Parce qu'il y a qu'au poignarder, couper la tête, et ça part pas. C'est quelque chose horrible. Et, alhamdulillah, il y en a parmi les Tatars qui ont fini pour devenir musulmans. Et ils sont partis jusqu'à Ain Jalut où, alhamdulillah, les musulmans, ils les ont arrêtés là-bas, avec Salah ad-Din al-Ayyubi et les autres. Et à cette époque-là, c'était l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah. L'imam Ibn Taymiyyah n'était pas en Irak à cette époque-là, il était Cham. Et à cette époque-là, ils se sont calmés un petit peu. Et les Tatars, c'est des gens, comme je dis, c'est de l'alcool, c'est du fisc, mais c'est eux qui dominent. L'imam Ibn Taymiyyah مردت يوم بعض تلامذته على تتار يشربون الخمر. التتار يباب الألكول. فقال حتى التلاميذ يا إمام ألا تنهاهم؟ Tu les interdis pas à boire de l'alcool. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah il dit il faut qu'une communauté parmi vous. Et il leur rappelle les hadiths. قال يا دعهم laisse-les. Même Ibn Taymiyyah laisse-les. إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين فدعهم. إنما حرم الله الخمر لأنها تنهى وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الخمر il interdit la personne, il l'empêche à faire la prière et l'évocation de Dieu. Il dit, mais ces gens-là, l'alcool, ça les interdit à tuer les musulmans. Laisse-les. C'est mieux qu'ils sont bourrés, ou bien s'ils sont raisonnables, ils vont le tuer. Laisse-les. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ibn Taymiyyah? Mais ça m'a fait faire le muwazanat. Il a regardé. Voilà. Il a pesé. Si on a interdit ces gens-là à boire l'alcool, ils vont être raisonnables, ils vont nous tuer. Alors c'est mieux qu'ils boivent l'alcool, ou bien au lieu qu'ils tuent les musulmans. Vous voyez? Là, mais là qu'on parle, on parle de quoi? On parle de la science, on parle des gens de la science, des gens qui connaissent certaines choses. La sagesse. Parce que c'est quoi la sagesse? C'est d'avancer quand c'est intéressé d'avancer et de reculer quand c'est intéressé de reculer, et de parler quand c'est bien de parler, et de ne pas parler quand c'est et de parler peu quand c'est bien de parler peu, et de ne pas trop parler, et de ne pas tout dire quand ça va gêner, et ainsi de suite. C'est ça la sagesse, c'est quoi? C'est de faire la bonne chose dans le bon moment, avec un bon style, et ainsi de suite. C'est ça, toujours le bon. Bon style, bon moment, bon contexte, bon endroit, bonne personne. C'est ça. Il faut que l'interdiction du blâmable emmène vers le bien. Si elle emmène vers le contraire, non. Parce que le but ne va pas être réalisé, alors on laisse tomber. Pour ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit, par exemple, à tuer, ou je ne sais pas, les chefs qui sont injustes, tant qu'ils font la prière. Tant qu'ils font un minimum. Et on sait, si on va les tuer, ça va venir encore, ça va faire encore pire. Oui. Qu'ils ont fait, ceux qui ont tué Uthman ibn Affan, ils ont ouvert une fitna jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fermé. Ils ont reproché à Uthman ibn Affan quelque chose que Uthman ibn Affan, par rapport à ce qu'ils disent, il préfère beaucoup plus sa famille, il nomme la plupart des gens des préfets de sa famille, nanana. Ils ont révolté, ils ont tué Uthman ibn Affan, et de ce point-là, jusqu'à aujourd'hui, la Ummah, il vit dans ce problème. Ouais. Pareil. Entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah ibn Abi Sufyan, pareil.
Celui-là, il cherche à se venger pour ceux qui ont tué Uthman. Ali ibn Abi Talib, il cherche d'abord à apaiser les choses et d'abord maîtriser la nation, mais ils sont en divergence. Et automatiquement, c'est des compagnons. On ne juge pas ici, mais il y a une chose qui est très importante. On n'a pas appliqué les objectifs du Coran et de la Sunna et de l'interdiction du blâmable pour qu'on puisse voir c'est quoi la meilleure solution. Alors la même chose, la même chose. Parce que après je vous donne un exemple de notre contexte. Minna من يكون عنده ابن مثلا ابنه son fils ولكن سهى وغفل عنه حتى أصبح عنده 20 سنة ما قال له صليت ولا ما صليت ولا ما علمه الصلاة ولا علمه فعل الخير ولا يشنو الشر والخير والصلاح هذه الأمور لا يعرفها ما كانش في الفوكابولير في الحوار معهم ربما ما يكون حتى أنصم حتى وصل 20 سنة وربما حتى هو شد له تريد تتاب جا الجامع وسمع الإمام يقول لك ربوا ولادكم دخل الدار قال لي شوف دو شوز تي في لا بريير ديجاج تا دو شوز تي في لا بريير و tu dégages. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a jamais parlé de la prière, il ne connaît pas, ça veut dire, il ne sait pas, ça veut dire quoi la prière. Peut-être qu'elle n'a jamais vu son père faire la prière à la maison. Écoute, même s'il veut faire la prière, il ne sait pas la faire, parce que son père ne lui a jamais enseigné la prière. Et quand il a 20 ans, peut-être, déjà, entre parenthèses, s'il arrive à réussir dans l'école, il commence à lui casser tout. Pourquoi? Parce qu'il va le dégager. Il va aller se débrouiller, peut-être il va aller dormir dehors, il va chercher la mauvaise fréquentation, il ne va plus chercher à... Alors c'est pas. Alors cette personne, s'il avait... revenir derrière, il va dire, le problème c'est moi qui a rendu mon enfant comme ça. Au lieu qu'il se rapproche à lui pour régler son problème, pour essayer, c'est pas de dégager l'enfant de la maison qui est la solution. Et c'est pas ça, ordonner le bien, interdire le mal. Mais de régler, de réparer ton erreur. Quand elle avait 7 ans, tu ne lui as pas parlé de la prière. Quand elle avait 10 ans, quand elle avait 13 ans, quand elle avait 15 ans, tu ne l'as jamais parlé. Alors maintenant, règle ton problème, essaie de se rapprocher à lui, de l'accompagner, de lui montrer tout doucement, de lui chercher une fréquentation même d'une façon indirecte pour qu'il y ait ainsi de suite. C'est ça, tu règles ton problème. Et la fille, pareil, tu ne connais pas, ça veut dire quoi le voile. Jusqu'à ce qu'il a 20 ans, il te commence à lui donner maintenant, voilà, deux choses. Toi, tu mets ton voile parce que l'imam, il a fait une khutbah du voile, mashallah. Il rentre à la maison, lui, alors... Soit le voile, soit tu dégages. Alors c'est dégagé, il va aller où? C'est lui qui reste à la maison sans voile, lui qui dégage dehors. Parce que s'il dégage dehors, c'est encore pire. Alors il faut quoi? Il faut faire les choses. Il faut la loi des priorités. C'est quoi le meilleur? Le résultat, c'est quoi? L'objectif à réaliser, c'est quoi? Et puis, la quatrième condition, c'est ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على السواء بالحكمة والموعظة الحسنة. C'est pas n'importe comment. C'est vrai, ce que tu ordonnes, c'est bien. Ce que tu interdis, c'est mal. Mais la façon, il faut qu'il soit bien. Si la façon est mauvaise, ce qu'on avait parlé de le bon conseil, ça ne donne pas ses fruits. Le but, c'est quoi? Si tu sais que tu dis à ton collègue, à ton frère, à ton fils, je ne sais pas à qui le plus proche de toi, si tu lui choques directement, tu lui dis que, attends, tu sais quoi, toi tu fumes. Si tu fumes, tu ne me parles plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 15 ans que tu les fréquentes. Et tu sais qu'il fume. Un jour, tu as entendu l'imam, il a dit la bonne fréquentation, si, c'est ça. Tu dis, regarde mon frère, l'imam, il a dit une bonne fréquentation. Toi, apparemment, tu n'as pas une bonne fréquentation parce que tu fumes. Alors tu fumes, tu restes à fumer. Tu ne me parles plus, s'il te plaît. Tu ne me croises plus, tu me dis salut, tu me dis plus salam, tu rien du tout. C'est bon, jusqu'à ce que tu arrêtes la cigarette. C'est pas un bon style, ça. C'est pas un bon style. Reste avec lui. Hein? Ou bien il ne fait pas la prière. Ton collègue, ton frère, ton cousin, je ne sais pas qui, il ne fait pas la prière. Et toi, peut-être même toi, tu ne faisais pas la prière avant. Et après toi, tu te repentis. Lui, il n'a pas encore choisi le repentir. Tu dis, mon frère, regarde, moi je suis repenti. Toi, tu vas venir à la prière, sinon, tu plais mon ami, je plais ton ami. Tu plais mon frère, je plais ton frère. C'est un bon style, ça? Non, c'est pas un bon style. Allez, tu doucement avec lui. Pourquoi?
Parce que même ceux qui ne croient pas à ta croyance, ceux qui ne font pas ta prière, ceux qui n'ont pas un mode de vie comme toi, comme ton religion, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de discuter avec eux avec une bonne manière. Un kafir, comment tu vas l'appeler vers Dieu subhanahu wa ta'ala? Si tu lui dis, toi un kafir, tu vas aller en enfer, il va venir en islam. Toi, tu es un adouullah, toi, tu es un grand adouullah. Si tu embrasses pas l'islam, tu vas aller en enfer. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas un bon style pour lui. Mais si tu lui dis, voilà, l'islam, c'est la miséricorde, c'est le paradis, c'est la fraternité entre les musulmans, c'est la sincérité, c'est de vivre tranquillité, c'est sérénité, c'est machin, tu parles même pas d'enfer. Laisse l'enfer à côté. Tu parles du bien, tu parles de quelque chose qui va l'attirer. Alors, il faut aussi la condition, il faut que le moyen, il faut que ce soit un bon moyen. Le moyen soit bon. Et donc, quand on dit le moyen, il s'agit du contexte, du style, de la façon, l'endroit, beaucoup de choses. حينما تريد أن تنهى إنسان عن منكر أو تأمره بمعروف أمام الملأ, ça passe pas. Quand tu veux interdire quelqu'un ou bien ordonner quelqu'un à faire du bien devant tout le monde, ça ne se fait pas. Il a fait une erreur, oui c'est vrai. Il a commis quelque chose de mal, oui c'est vrai. Mais c'est pas devant tout le monde. C'est pas devant tout le monde. Non, tout doucement. Oui, le professeur Sam, quand une personne il a fait ses urines à la mosquée. D'abord il a fait le masjid, vous imaginez? Et lui j'ai l'habitude, les bédouins, ils sont faux. Ils restent trop haut et il veut faire ses urines, il avance à côté, il fait ses urines. Il enlève son djellab, il fait ses oreilles, c'est normal. Comme aujourd'hui, c'est tranquille. Aujourd'hui, quand rentrer dans les vestiaires des musulmans, et malheureusement on trouve aujourd'hui des musulmans, c'est simple, lui aussi il fait ses oreilles, mais il parle en plus. Moi je dis le contexte dans vie. Pas trouve les musulmans qui travaillent avec nous, pour lui ça y est, ça devient normal. Au lieu qu'il rentre dans les toilettes, il fait attention pour ne pas salir ses vêtements, pour beaucoup de choses. Mais lui aussi il fait ses oreilles. Oui, il t'a dit, mais je veux pas t'aider tout à l'heure, il dit, mais je veux... Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Le compagnon, il veut lui tuer. Toi, tu as salé la mosquée du prophète, tu me malades toi. Le prophète a dit, là tu zrimou. Il ne faut même pas, laissez-le, il ne faut pas lui couper ses oreilles. Jusqu'à ce qu'il a fini. Mais le prophète dit, laissez-le. Il y a beaucoup de choses là-dessus, les savants, ils ont dit. Là tu zrimou, ça veut dire, il ne faut pas l'obliger à couper. Parce que si vous obligez quelqu'un à couper ses urines, ça peut le rendre malade. Au niveau de... Ou bien, s'il n'arrive pas à couper, ça va faire quoi? Il va courir. S'il court, au lieu qu'il salit un endroit, il va salir toute la mosquée. Vous voyez? Ça va faire beaucoup de problèmes là-dessus. Le prophète a dit, laissez-le, jusqu'à ce qu'il a fini le bédouin tranquillement. Il a dit, ahriqa alayma. On est un seau et versez de l'eau. Il a dit, approche. Viens à côté de moi. Le prophète a dit, inna hadihi al-masajid la taslihu li hada. Innama hiya li dhikrillah wa iqamati as-salat. العربي يجي ما معلم احسن معلم في الدنيا. Il faut que tu saches qu'ici, la mosquée, ça ne sert pas à ce genre de choses dont tu as l'habitude. Cette mosquée, ça sert à la prière et l'évocation de Dieu. C'est tout. Il a dit, le bédouin, j'ai trouvé le professeur sallam un enseignant génial. Vraiment, il n'a jamais vu ce genre de comportement. Parce qu'il avait les compagnons, parce que les compagnons aussi, ils connaissent que... Et après le prophète, ils sont encore dans l'école de l'éducation du professeur. Mais après ça, Omar al-Khattab, il ne fait plus ça. Ça y est, il sait ce qu'il fait, il sait où mettre les choses. Ainsi que les autres. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, avec nos épouses, avec nos enfants, avec tout, il faut toujours essayer de savoir comment on peut... Tu peux reprocher à ton épouse quelque chose. Mais quand il s'agit devant tout le monde, ça casse tout. Calme-toi. Quand on arrive à la maison, ce soir, autour de la table, je ne suis pas content de ce que tu avais fait quand on était chez tes parents, quand on était chez ton frère, quand on était... Qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai salué par exemple quelqu'un qui doit être salué, j'ai enlevé le foulard, tu n'es pas content, mais ou bien un signe, hein, se retrouve à la chambre telle, règle le problème et après on va le régler. Mais devant tout le monde, tu vas tout casser, tu vas te détruire. C'est pas un objectif, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de réformer, c'est pas de déformer. Alors voir l'islah, c'est pas l'ifsad. Alors c'est ça le but. Le but c'est pas de divorcer cette femme et ça y est, toi t'es fini. Ah, subhanallah, 15 ans, 10 ans, 5 ans même, 2 ans de mariage, on a les enfants. Et après une erreur, tout ça part dans... non, pas du tout, c'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, carrément, la plupart, il y a même des compagnons qui ont parlé dans le problème de Aïcha quand il a été accusé de la fornication. Le problème, il s'est calmé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cherche les renseignements. Imaginez le prophète, hein, ils l'ont dit que ta femme, elle a fait la fornication avec un compagnon quand ils étaient tout seuls derrière la caravane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, quoi? Comment? Ah, calmez-vous, attendez, on va essayer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé. C'est qui va faire attention, c'est qui va dire, qui va... Hein? Allah a interdit les musulmans. Et vous ne devez pas parler de l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'agit d'un simple doute. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu l'innocence de Aïcha. Et c'est que c'est les hypocrites qui font quoi? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tout ça, c'est le complot des hypocrites pour déchirer les musulmans, pour montrer, regardez, même la maison du prophète, il n'est pas à l'abri. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas divorcé sa femme. Non. Oui. Alors il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un veut te dire, ouais, tu sais, j'ai le doute que j'avais vu ta femme hier au marché, elle avait parlé avec un collègue de... Tout de suite, tu rentres à la maison, tu sais quoi, range tes affaires à la maison, je veux même plus, je veux même pas savoir. Qu'est-ce qui se passe? Mouskina, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors quand tu vas interdire le mal, il faut que ça soit vraiment, t'assures que c'est le mal, et t'assures que c'est pas divergence, et t'assures que ça va emmener vers le bien, et avec le bon style, et ainsi de suite. Alors tout ça, il faut qu'il soit regroupé pour qu'on puisse vivre dans une vie qui est stable, une vie qui est toujours content. Hein? Le bien, il faut qu'il pousse toujours le mal pour qu'on puisse vivre. Parce que le but c'est quoi? Toujours rappelez-vous de celui-là. Mon objectif, c'est pas de griller mon frère. Non, c'est pas d'éloigner mon frère. C'est de réformer mon frère. Vouloir du bien à mon frère. Alors je le supporte jusqu'à ses jours. Il y a ce bien. Oui. Il fait la prière, il fait le jeûne, mais il a un défaut. Alors je le garde avec moi. C'est toujours mon frère. Ce défaut-là, je vais aller tout doucement jusqu'à ce que je le règle. Parce que par rapport à la fraternité, ce défaut-là, c'est rien. Et il ne fait pas la prière, carrément. Mais il croit en Dieu. Il demande toujours le hidayah. Je demande avec lui qu'il y ait Dieu qui le guide. Mais je le garde à côté de moi. Et je cherche toujours à lui emballer cette prière. Qui vient faire la prière. Comme un non-musulman. Je garde toujours la relation avec lui tant qu'il n'a pas manifesté son animosité. Je le garde toujours à côté de moi en tant que collègue, mais j'ai toujours l'espoir qu'un jour ou l'autre il va embrasser l'islam. Moi je lui montre le... C'est ça, c'est ça l'histoire de l'islam, c'est ça l'objectif de l'islam pour ordonner le bien, interdire le mal. Et le prophète c'était comme ça. Et pour ça même, Allah nous a autorisé de se marier avec les chrétiens et les juifs. Qui sont pieux. Ça veut dire quoi pieux? Ça veut dire quoi? Pieux, ça ne veut pas dire qu'ils font la prière, mais qu'ils ont un minimum de croyance. Ils croient en Dieu. Mais malheureusement, c'est trois. Et tu peux te marier avec elle. Et tu n'as pas le droit de l'imposer d'embrasser l'islam. Qu'est-ce que vous pensez? C'est là, il est mieux que ta femme musulmane qui peut faire une erreur. Pourquoi tu supportes une femme qui n'a pas son voile, qui boit l'alcool, qui a sa famille qui n'est pas musulmane, et tu la respectes que ta femme, et ta femme musulmane qui fait une petite erreur, peut-être sans faire exprès, tu peux la déchirer, tu peux te divorcer, tu peux faire tout sans penser à ça. Et tu es capable de se marier avec une chrétienne et tu la supportes. Tu vois? Qu'est-ce que vous on ne pense pas à ça. On ne met pas ça, on ne dit pas, oui, Allah il nous a interdit de se marier avec une chrétienne et une juive. En même temps, je
suis pas obligé de l'imposer. Et j'ai même pas le droit, c'est pas obligé. J'ai pas le droit de l'imposer d'embrasser l'islam. Je peux vivre avec elle tranquillement, mais il y a des conditions parmi elles que mes enfants, c'est moi qui va les éduquer. C'est pas de sa religion. Oui. Et tu vis avec elle ta vie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, et tu n'as pas le droit de leur imposer la religion musulmane. Pourquoi? Et tu la supportes, c'est pas pour lui, tu peux marcher avec elle le marché, il n'a pas son voile, lui machin, parce que c'est tranquille pour elle. Et tu ne peux pas supporter une erreur de ta femme. Si elle a fait par erreur, tendre la main à son cousin ou à quelqu'un qui est étranger sans faire exprès ou bien par erreur, et tu vas tout casser. Parce qu'il y a des histoires qui se racontent dans ce domaine-là, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Alors il faut faire attention à ça. Ordonner le bien et interdire le blâmable, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas n'importe comment. Il faut un minimum de science. Et l'intention, l'objectif de vouloir du bien, il est toujours présent. S'il n'est pas présent, laisse tomber. Tu ordonnes rien, tu interdis rien. Là, tu restes tranquille. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمة التي أخرجت لنا تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجب قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين واجعلنا من أهل الخير الذين يدافعون أهل الشر بالتي هي أحسن اللهم رب ألهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعل على ألسنتنا الحكمة حتى تكون عند الناس مقبولة اللهم يا رب خذ بنواصينا إلى ما يرضيك واجعل لنا نورا نمشي فيه بين الناس اجعل عن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن بين أيدينا نورا واجعل لنا نورا يا ذا الجلال والإكرام إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اصلح هذه الجماعة ووفقنا وإياهم لما فيه خير واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المصلحين انصر يا رب دينك وشريعة نبيك وعبادك الصالحين إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.